Welcome to Electrodynamics 43rd lecture, Semester 3 BSc Physics Main. Today's topic is electromagnetic waves in vacuum. Electromagnetic waves in vacuum, their equations. Lecture number 43. Electromagnetic waves in vacuum. The wave equations for E and B. The wave equations for E and B, the differential wave equation. We are going to see the differential wave equation. And this can be also connected to electromagnetic waves in dielectric. Vacuum we can change into dielectric. So, what are wave equations for E and D in vacuum or in dielectric? The same essay we can write with a note at the end. Electromagnetic waves in vacuum. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം രണ്ട് വെക്ടേഴ്സാണ് ഉള്ളത്, ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇ വെക്ടർ ആൻഡ് ബി വെക്ടർ. ഇ വെക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് വെക്ടർ, ബി വെക്ടർ അത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് വെക്ടറാണ്. മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് വെക്ടർ, മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റി വെക്ടർ. അപ്പോൾ ഈ ബി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് രണ്ട് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട്. അതിനാണ് വേവ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇയിലും ബിയിലും രണ്ട് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട്. അതിനെ വേവ് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് വേവ്സ് ഇൻ വാക്യൂം എന്ന് പറയും. The three-dimensional differential wave equations for E and B in vacuum are 1. Del square E equal to mu square epsilon 0 dou square E by dou T square. ഈ വെക്ടറായിട്ട് കാണിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഫേസർ. Del square E equal to mu square epsilon 0 dou square E by dou T square. First equation. That is the equation in E. The second is del square B is equal to mu square epsilon 0 dou square B by dou T square. These are the two equations. Here E electric field vector, B mag field vector, del square reflection operator, mu zero permeability of free space, mu zero is 4 pi into 10 raised to minus 7 Henry per meter, epsilon 0 is permittivity of free space, epsilon 0 is 8.85 into 10 raised to minus 12 meter. These constants you know. We have seen these constants. And how will you derive them? Next comes the derivation. To derive the differential wave equation for E and B, we remember the field equations, Maxwell's field equation in free space. The equations are, the first equation is del dot T is rho by epsilon 0, second equation del dot B is equal to 0, third equation is del cross E is equal to minus dou B by dou T, and the fourth equation is del cross B equal to mu 0 J plus mu 0 epsilon 0 dou E by dou T. And that you know. And this equation we modify by giving a concept. If in a charge-free region, charge-free medium, that is free space, rho is equal to 0 and D is equal to 0. ചാർജ് ഇല്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് പിന്നെ കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി പൂജ്യമായിരിക്കും, അതുപോലെ തന്നെ വോളിയം ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി പൂജ്യമായിരിക്കും. ആ രണ്ട് വാല്യൂ അങ്ങനെ സപ്പോസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ മുകളിൽ കൊടുത്ത മാക്സ്വെൽസ് ഇക്വേഷൻസ് എന്തായിട്ട് മാറും എന്ന് നോക്കുക. എബോവ് ഇക്വേഷൻസ് become del dot T is equal to 0, del dot T is equal to 0, del dot B is equal to 0, del cross E is equal to minus dou B by dou T, and del cross B is equal to mu 0 epsilon 0 dou E by dou T. We mark as 1, 2 and 3. 1, 2, 3 and 4 in the right side we mark. Now we are going to obtain the differential wave equation, second degree. For that you take curl of equation number 3. Take curl. Curl means del cross. That is del cross E. We take the curl of equation number 3. Del cross E equal to, in the RHS, del cross minus dou B by dou T. That is del cross E is equal to that operator we interchange. We can interchange operators. Is equal to minus dou by dou T of del cross E. And there is a identity, vector identity in vector calculus. That is
del cross E is equal to del of del dot E minus del square E. വെക്ടർ കാൽക്കുലസിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട തിയറമാണ്, വെക്ടർ ഐഡന്റിറ്റിയാണ് del cross E is equal to del of del dot E minus del square E. Del square E. Putting del dot E equal to 0 from equation 1. നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ 1 മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ചാർജ് ഫ്രീ റീജിയണിൽ del dot E 0 ആണെന്ന്. ആ del dot E 0 എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1 ആ മുകളിലത്തെ ഇക്വേഷനകത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ RHS റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും. നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് del cross E is equal to 0 minus del square E എന്ന് കിട്ടും. That is equal to minus del square E. Therefore, above equation becomes minus del square E, that is the LHS, equal to RHS minus dou by dou T of del cross B. RHS we can see in the previous slide. This is RHS minus dou by dou T of del cross B. That you put here. That is minus del square E equal to minus dou by dou T of del cross B. Put the value of del cross B from equation 4. 4 എന്ന del cross B യുടെ വാല്യൂ കൊടുക്കുക. That is minus del square E equal to minus d by dt of del cross B. That is the fourth equation. Mu square epsilon 0 dou E by dou T. So we get a minus del square E is equal to minus mu square epsilon 0 dou square E by dou T square. Cancel negative side from either side. So we get a del square E equal to mu square epsilon 0 dou square E by dou T square. Equation number 5. And what is that equation? Here is the differential equation for E in free space. അങ്ങനെയാണ് ഈയുടെ ഇക്വേഷൻ, ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് തിയറിയിലെ വേവ്സിലെ ഈയുടെ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടി. അതേപോലെ ഇപ്പോൾ നമ്മളിത് ഇക്വേഷൻ 3യുടെ കേളെടുത്താണ് ആരംഭിച്ചത്. അതുപോലെ ഇക്വേഷൻ 4ൻ്റെ കേളെടുത്ത് നമ്മളിത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ വേവ് ഇക്വേഷൻ കിട്ടും. സിമിലർലി ടേക്കിംഗ് ദ കേൾ ഓഫ് ഇക്വേഷൻ 4 ആൻഡ് പ്രൊസീഡിങ് ആസ് എബവ്, മുമ്പത്തെ പോലെ പോയാൽ മതി. നാലാമത്തെ കേളെടുത്തിട്ട് ഇതങ്ങോട്ട് എഴുതിയാൽ മതി. അങ്ങനെ നമുക്ക് കിട്ടാം. It can be proved that similarly taking the curl of equation 4 and proceeding as above, we get del square E plus mu square epsilon 0 dou square E by dou T square. Del square B equal to mu square epsilon 0 dou square B by dou T square. That is equation number 6. The 5 and 6 are wave equation, differential wave equation. അപ്പോൾ ഇനി ഒരു കാര്യം പറയാം. അപ്പോൾ ഇത് ഫ്രീ സ്പേസിലെ ഇക്വേഷനാണ്. ഇനി നമ്മളൊരു കാര്യം പറയുന്നത്, ഈ ഫ്രീ സ്പേസിന് പകരം ഡൈഇലക്ട്രിക് മീഡിയ ആണെങ്കിൽ വേവ് ഇക്വേഷനുകൾക്ക് എന്ത് മാറ്റം വരും? ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ഫ്രീ സ്പേസ്, ഇഫ് യു കൺസിഡർ എ ഡൈഇലക്ട്രിക് മീഡിയം, വാട്ട് ചേഞ്ച് വിൽ occur in the differential wave equation? You look here. Instead of free space, if we consider a dielectric medium, then mu 0 and epsilon 0 should be replaced by mu and E. ഇപ്പോൾ വാക്വത്തിന് പകരം ഡൈഇലക്ട്രിക് മീഡിയം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ mu 0ക്ക് epsilon 0ക്ക് പകരം mu epsilon കൊടുക്കണം. Therefore, the wave equations in the dielectric medium are, ഇപ്പോൾ ഡൈഇലക്ട്രിക് മീഡിയത്തിൽ വേവ് ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെ വരും. del square E equal to mu epsilon dou square E by dou T square. അപ്പോൾ mu 0 epsilon 0 മാറ്റിയിട്ട് mu epsilon ആക്കിയാൽ മതി. താഴത്തും അതുപോലെ del square B is equal to mu epsilon dou square B by dou T square. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് രണ്ട് ഇക്വേഷൻ കിട്ടി. ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് വേവിൻ്റെ ലൈറ്റ് വേവിൻ്റെ വെലോസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാവുന്നതാണ്. വെലോസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഈ വേവ് ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിക്കാം. Velocity of electromagnetic wave in free space. We have wave equation del square E equal to mu 0 epsilon 0 dou square E by dou T square, equation number 1. But the three-dimensional wave equation is del square psi is equal to 1 by V dou square psi by dou T square. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ആരംഭത്തിൽ ആ 3-dimensional വേവ് ഇക്വേഷൻ, മെക്കാനിക്കൽ വേവ് ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചതാണ്.
അവിടെ നമ്മൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഡോ സ്ക്വയർ സൈ ബൈ ഡോ ടു സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു വി സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഡെൽ സ്ക്വയർ സൈ എന്നാണ്. നമ്മൾ പഠിച്ച 3 ഡയമെൻഷണൽ വേവ് ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെയാണ്. ഡെൽ സ്ക്വയർ സൈ ബൈ ഡോ ടു സ്ക്വയർ ഡോ സ്ക്വയർ സൈ ബൈ ഡോ ടു സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി ഇൻറ്റു ഡെൽ സ്ക്വയർ സൈ എന്നാണ് പഠിച്ചത്. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഡെൽ സ്ക്വയർ സൈ ആയിട്ട് തിരിച്ചു പറയുകയാണ്. ഡെൽ സ്ക്വയർ സൈ ഇസ് 1 ബൈ വി സ്ക്വയർ. വി സ്ക്വയർ 1 ബൈ വി സ്ക്വയർ ഡോ സ്ക്വയർ സൈ ബൈ ഡോ ടു സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം. അപ്പം അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് അപ്പോൾ ഇത് നമ്പർ 2. നേരത്തെ നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന ഡെൽ സ്ക്വയർ ഇ ഈക്വൽ മ്യൂച്വൽ എപ്സിലോൺ 0 ഡോ സ്ക്വയർ ഇ ബൈ ഡോ ടു സ്ക്വയർ വേവ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1 ആയിട്ട് വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് സമാന തരത്തിലുള്ള ഇക്വേഷനാണ്. ഡെൽ സ്ക്വയർ ഇക്ക് പകരം സൈ അങ്ങനെ സമാന രീതിയിലുള്ള ഇക്വേഷനാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? RHS ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാം. RHSനെ 1 ബൈ വി സ്ക്വയർ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാം. പിന്നെ 1 ബൈ വി സ്ക്വയറിൻ്റെ സ്ഥാനത്താണ് മ്യൂച്വൽ എപ്സിലോൺ 0 വന്നിരിക്കുന്നത്. കമ്പാരിസണിൽ കിട്ടും. That is comparing 1 and 2, we get 1 by v square is mu 0 epsilon 0. Mu 0 into epsilon 0 ഉണ്ട്. Epsilon 0 ഉണ്ട്. mu 0 into epsilon 0. അതല്പം മാറി കിടക്കുകയാണ്. ശരിക്കും mu 0 epsilon 0. That is v square is 1 by mu 0 epsilon 0. അപ്പോൾ v square ഉണ്ടെങ്കിൽ 1 by v square ഉണ്ടെങ്കിൽ v square കാണാമല്ലോ. അപ്പോൾ v is 1 by root of mu 0 epsilon 0. അങ്ങനെ വരും. 1 by root of mu 0 epsilon 0. And we know mu 0 is 4 pi into 10 raised to minus 7. Epsilon 0 is 8.85 into 10 raised to minus 12. Put the values. V is equal to 1 by root of 4 pi into 10 raised to minus 7 into 8.85 into 10 raised to minus 12 equal to 3 is 3 into 10 raised to 3 meter per second. Which is C. That is velocity is C. So if we assume the values of mu 0 and epsilon 0 from the equation, we attain the velocity of light c. That is velocity of electromagnetic wave in free space is c. c എന്നുള്ള വാല്യൂ ആയിട്ട് വരും ഫ്രീ സ്പേസിന്. അപ്പോൾ മാക്സ്വെല്ലിൻ്റെ ആ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ വേവ് ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റിലേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം അതൊരു ക്വസ്റ്റ്യനായിട്ട് സാറാ ചോദിക്കുന്നത്. ഇതാണ് ചോദ്യം. നമ്മൾ മാക്സ്വെൽ ഇക്വേഷനിൽ തുടങ്ങിയാണ് ഈ ഡിഫറൻഷ്യൽ വേവ് ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചത്. അതിൽ നിന്നാണ് ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് വേവിൻ്റെ ലൈറ്റ് വേവിൻ്റെ വെലോസിറ്റി വാല്യൂ സി ആണ് തെളിയിച്ചത്. ഇത് രണ്ടും ചെയ്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്. സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫ്രം മാക്സ്വെൽസ് ഫീൽഡ് ഇക്വേഷൻ. അങ്ങനെ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫ്രം മാക്സ്വെൽസ് ഫീൽഡ് ഇക്വേഷൻസ് ഡിറൈവ് 3 dimensional wave equation for a dielectric medium. Hence find velocity of wave in vacuum. Velocity of wave in vacuum is C, 3 into 10 raised to 8 meter per second. That we have obtained. In a short answer, obtain the relation between permittivity and the speed of light in a medium. Obtain the relation between permittivity and speed of light. That equation C is equal to 1 by root of mu 0 epsilon 0. C is 1 by root of mu 0 epsilon 0. അടുത്തൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട തിയറാണ് പോയിന്റ് വെക്ടർ ആൻഡ് പോയിന്റ് തിയറം. അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ പിന്നെ സിലബസ് നോക്കിയാൽ ഇതേപടി കാണത്തില്ല. പകരം എനർജി മൊമെൻറ്റം എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. ഈ പോയിന്റ് തിയറം ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക്സിലെ പോയിന്റ് തിയറം റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് റേഡിയേഷൻ്റെ എനർജിയാണ്. അതുകൊണ്ട് പോയിന്റ് തിയറം അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. പോയിന്റ് തിയറം പഠിക്കണം. സിലബസിൽ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിലും ഈ തിയറം ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് ഈ ലൈറ്റ് എനർജിയെക്കുറിച്ചാണ്. അപ്പോൾ ലൈറ്റ് എനർജി മൊമെൻറ്റം എന്നുള്ള പാർട്ട് നമ്മുടെ സിലബസിലുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇത് പഠിക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എസ്സേയാണ്. ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എസ്സേ പോയിൻറ്റിങ്സ് POINTING പോയിന്റ്സ് തിയറം ആൻഡ് പോയിൻറ്റിങ്സ് വെക്റ്റർ. എസ്സേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. സ്റ്റേറ്റ് പോയിൻറ്റിങ്സ് തിയറം ആൻഡ് എക്സ്പ്ലെയിൻ പോയിൻറ്റ്സ് വെക്റ്റർ. ഡിറൈവ് ദ റിലേഷൻ മൈനസ് ഡെൽ ഡോട്ട് എസ് ആണ് കേട്ടോ, ക്യാപിറ്റൽ എസ്. വെക്റ്റർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ജെ ഡോട്ട് ടി പ്ലസ് ഡോ യു ബൈ ഡോ ടി. ആ റിലേഷൻ ഒന്ന് ശരിക്കും കേൾക്കുക, എന്നിട്ട് ശരിക്കും എഴുതുക. മൈനസ് ഡെൽ ഡോട്ട് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ജെ ഡോട്ട് എസ് ജെ ഡോട്ട് ടി പ്ലസ് ആ ഡോ യു ബൈ ഡോ ടി. അപ്പോൾ LHS ഡെൽ ഡോട്ട് എസ് ആണ് കേട്ടോ. അതൊരു പുതിയ വെക്ടറാണ്. അതിനെ വിളിക്കുന്ന പിന്നെ പോയിന്റ്സ് വെക്റ്റർ. പിന്നെ ജെയും ഈ നിങ്ങൾക്കറിയാം.
JE കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി ഇൻറ്റു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് പ്ലസ് ഡോ യു ബൈ ഡോ ടി തെളിയിക്കുകയാണ്. യു ഇസ് എനർജി. അപ്പോൾ എന്താണ് പോയിന്റ്സ് തിയറം എന്ന് ആദ്യം പറയാം. പോയിന്റ്സ് തിയറം statement: the rate of flow of energy in a medium, like through a medium, in a medium traversed, traversed by an electromagnetic wave can be completely represented by a vector normal to the area. The vector is known as Poynts vector and is denoted by S vector. അപ്പോൾ എന്താണ് the rate of flow of energy through unit area in unit time. Unit area in unit time കേട്ടോ. In unit area in a unit area in unit time in a medium. ഒരു മാധ്യമത്തിലൂടെ യൂണിറ്റ് ഏരിയയിൽ ഒരു സെക്കൻഡിൽ കടന്നു പോകുന്ന റേഡിയൻ്റ് എനർജി അല്ലെങ്കിൽ റേറ്റ് ഓഫ് ഓഫ് എനർജി ക്യാൻ ബി കംപ്ലീറ്റ്ലി എക്സ്പ്രസ്ഡ് ബൈ എ വെക്റ്റർ. അപ്പോൾ ഒരു മാധ്യമത്തിൽ യൂണിറ്റ് ഏരിയയിൽ കൂടി പോകുന്ന ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവിൻ്റെ എനർജിയെ നമുക്കൊരു സിംഗിൾ വെക്ടർ കൊണ്ട് കാണിക്കാം. ആ സിംഗിൾ വെക്ടറിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പോയിന്റ്സ് വെക്ടർ. ആ വെക്ടർ നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന എസ് വെക്ടർ എന്നാണ്, ക്യാപിറ്റൽ എസ് വെക്ടർ. അപ്പോൾ നോക്കിയേ, ദ റേറ്റ് ഓഫ് ഫ്ലോ ഓഫ് എനർജി ത്രൂ എ മീഡിയം ത്രൂ യൂണിറ്റ് ഏരിയ ഇൻ എ മീഡിയം traversed by an electromagnetic wave can be completely represented by a vector normal to the area. The vector is Poynts vector and can be denoted as S vector. S is equal to E cross H. എസിൻ്റെ വാല്യൂ E cross H ആണ്, E cross B അല്ല. അപ്പോൾ ഈ എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ B by mu 0 ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ B is mu 0 H ആണല്ലോ. അപ്പോൾ എച്ചിനെ B by mu 0 എഴുതാം. Therefore the current density J vector is equal to 1 by mu 0 E cross B. അതായത് എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ B by mu 0 ആണ്. അപ്പോൾ mu 0 1 by mu 0 പുറത്തെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് E cross B എന്ന് എഴുതാം. B is equal to mu 0 H ആണ് കേട്ടോ. B is mu 0 H, അതാണ് സൈഡിൽ ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിനൊരു പ്രൂഫുണ്ട്. ഇപ്പോൾ പ്രൂഫ് അല്പം കെയർഫുള്ളായിട്ട് വേണം പഠിക്കാനായിട്ട്. ഇപ്പം കാൽക്കുലേഷൻ ഉണ്ട്. ദ മാക്സ്വെൽസ് ഫീൽഡ് ഇക്വേഷൻ പ്രൂഫ് പറയാണ് കേട്ടോ, ഡെറിവേഷൻ. ഈ മോളിൽ കാണുന്ന പോയിന്റ് ചേർന്ന് ഡെറിവേഷൻ. ദ മാക്സ്വെൽസ് ഫീൽഡ് ഇക്വേഷൻ ഇൻ ഫ്രീ സ്പേസ് ഈസ് R del dot E is 1 by epsilon 0, del dot E is 0, del cross E is minus dou B by dou T, del cross H, del cross B, mu 0 H plus mu 0 epsilon 0 dou E by dou T. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ബി ഫീൽഡിനെ എച്ച് ഫില്ലാക്കി എഴുതിയാൽ കുറച്ച് എളുപ്പമുണ്ട്. അപ്പോൾ എച്ച് ഫില്ലാക്കി del cross H, കാരണം ഈ ബി എന്ന് പറയുന്നത് mu 0 H ആണ്. mu 0 ത്രൂട്ട് വെട്ടിപ്പോവും. അപ്പോൾ del cross H is equal to J plus epsilon 0 dou E by dou T എന്ന് എഴുതാം. ടേക്ക് ഡോട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 4. ഈ നാലാമത്തെ ഇക്വേഷൻ്റെ ഡോട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് എടുക്കാം. ആ നാലാമത്തെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ സ്ലൈഡിലുണ്ട്. നാലാമത്തത് മാക്സ്വെൽ ഇക്വേഷൻ നാലാമത്. ഇതൊക്കെയാണ് നാലാമത്തെ ഇക്വേഷൻ്റെ മാക്സ്വെൽ നാലാമത്തെ ഇക്വേഷൻ. ഫോർത്ത് ഇക്വേഷൻ അതിൻ്റെ ഡോട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് എടുക്കണം. ഇതാണ് നാലാമത്തെ ഇക്വേഷൻ with H. Therefore del cross H is equal to H dot del cross H dot del cross. ആ മോളിക്കാണ് ഇക്വേഷൻ്റെ ഡോട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് എടുക്കുന്നത് നാലാമത്തേൻ്റെ. H dot del cross is equal to റൈറ്റ് സൈഡിൽ എന്തുണ്ട് ഇക്വേഷനകത്ത്? അത് ഏതിൻ്റെ ഡോട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് നോട്ടെ. മൂന്നിൻ്റെ കേട്ടോ. മൂന്നിൻ്റെ ഡോട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് ഇക്വേഷൻ 3യുടെ ഡോട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് എച്ച് വെച്ചെടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ എച്ച് ഡോട്ട് ഡെൽ ക്രോസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു
മൈനസ് എച്ച് ഡോട്ട് ഡോ ബി ബൈ ഡോ ടി. സ്റ്റെപ്പ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ. എച്ച് ഡോട്ട് ഡെൽ ക്രോസ് ഇ ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എച്ച് ഡോട്ട് ഡോ ബൈ ഡോ ടി ഓഫ് മ്യൂ സീറോ എച്ച്. അങ്ങനെ എഴുതും. അല്പം കാൽക്കുലേഷൻ ഉള്ളതാണ്, അപ്പോൾ ഒന്ന് കെയർഫുൾ ആയിട്ട് നോക്കണം. സിമിലർലി ടേക്ക് ദ ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 4 വിത്ത് ഇ കൊണ്ട് ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് എടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇ ഡോട്ട് നാലാമത്തെ ഇക്വേഷൻ ഇ ഡോട്ട് ഡെൽ ക്രോസ് എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ ഡോട്ട് ജെ പ്ലസ് ഇ ഡോട്ട് എപ്സിലോൺ 0 ഡോ ബി എപ്സിലോൺ 0 ഡോ ഇ ബൈ ഡോ ടി. അങ്ങനെ വരും, ഡോ ഇ ബൈ ഡോ ടി. ആ സ്റ്റെപ്പ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും. ദാറ്റ് ഈസ് ഇ ഡോട്ട് അക്രോസ് എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ ഡോട്ട് ജി ജെ ഡോട്ട് എ. നമുക്ക് പിന്നെ ഈ ഡോട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് മാർച്ച് ചെയ്യാത്തിട്ടില്ലല്ലോ, ഒരു പറയാനുള്ള എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി ജെ ഡോട്ട് എ പ്ലസ് ആ മുകളിൽ കാണുന്ന ഇൻ്റഗ്രൽ, അതായത് ഇ ഇൻറ്റു എപ്സിലോൺ 0 ഡോ ഇ ബൈ ഡോ ടി. എങ്ങനെ എഴുതാം? നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? 1/2 ഡോ ബൈ ഡോ ടി ഓഫ് എപ്സിലോൺ 0 ഇ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം. കാരണം ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് നോക്കി, എപ്സിലോൺ 0 പുറത്തേക്ക് വരും, ഒരു ഡെറിവേറ്റീവ് 2e ഡി വരും, 2e ഡി വരും, 2 ക്യാൻസൽ ചെയ്യും. അപ്പോൾ മുകളിലത്തെ സ്റ്റെപ്പ് കിട്ടും. മുകളിലത്തെ സ്റ്റെപ്പ്, ആ മുകളിലത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഫോമിൽ എഴുതുമ്പോൾ താഴത്തെ സ്റ്റെപ്പ് നമുക്ക് കിട്ടി. ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് 6 - 5. ഇതാണ് 6. 5 നേരത്തെ നമ്മൾ എഴുതി. കുറക്കുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും? ഇ ഡോട്ട് ഡെൽ ക്രോസ് എച്ച് മൈനസ് എച്ച് ഡോട്ട് ഡെൽ ക്രോസ് സി ഇതിൽ കുറക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കിട്ടും ജെ ഡോട്ട് ടി പ്ലസ് ഹാഫ് ഡോ ബൈ ഡോ ടി എപ്സിലോൺ 0 ഈ സ്ക്വയർ. മറ്റേ മൈനസ് ടൈമാണ്, കുറക്കുമ്പോൾ മൈനസ് പ്ലസ് ഹാഫ് ഡോ ബൈ ഡോ ടി ഓഫ് മ്യൂ 0 എച്ച് സ്ക്വയർ എന്ന് വരും. എ വെക്റ്റർ ഐഡന്റിറ്റി ഗിവ്സ്, ഒരു വെക്റ്റർ ഐഡന്റിറ്റി ഉണ്ട്, അതായത് ഡെൽ ക്രോസ് എച്ച് മൈനസ് എച്ച് ഡോട്ട് ഡെൽ ക്രോസ് ഇ ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഡെൽ ഡോട്ട് ഇ ക്രോസ് എച്ച്. അങ്ങനെ ഐഡന്റിറ്റി ഉണ്ട് വെക്റ്റർ കാൽക്കുലസിൽ. ഇ ഡോട്ട് ഡെൽ ക്രോസ് എച്ച് മൈനസ് എച്ച് ഡോട്ട് ഡെൽ ക്രോസ് ഇ ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഡെൽ ഓഫ് ഇ ക്രോസ് എച്ച്. അങ്ങനെയുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ആണ് കേട്ടോ. ദാറ്റ് ഈസ് നമ്മൾ ആർ എച്ച് എസിലെ ടേമാണ് എഴുതുന്നത്. മൈനസ് ഡെൽ ഡോട്ട് ഇ ക്രോസ് എച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൽ എച്ച് എസിലെ ടേം. എൽ എച്ച് എസിലെ ടേമാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ച ഇക്വേഷൻ നമ്പറില്ല, 6 - 5 കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. 6 - 5 കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആ വാല്യൂ ആണ്. അപ്പോൾ ഈ മൈനസ് 6 - 5 ഉത്തരം ഉണ്ടല്ലോ, അതായത് ഇ ഡോട്ട് ഡെൽ ക്രോസ് എച്ച് മൈനസ് എച്ച് ഡോട്ട് ഡെൽ ക്രോസ് സി. ആ വാല്യൂ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം. ആ വാല്യൂ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടും ജെ ഡോട്ട് ടി പ്ലസ് ഡോ ബൈ ഡോ ടി ഓഫ് ഹാഫ് എപ്സിലോൺ 0 ഇ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഹാഫ് എപ്സിലോൺ 0 ഇ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഹാഫ് മ്യൂ 0 എച്ച് സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും. ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യണം. ഇനി നമ്മൾ പിന്നീട് തെളിയിക്കും ഹാഫ് എപ്സിലോൺ 0 ഇ സ്ക്വയർ ഇസ് ഹാഫ് മ്യൂ 0 എച്ച് സ്ക്വയർ. അതായത് ഒന്നാമത്തെ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജിയാണ്, രണ്ടാമത്തെ മാഗ്നറ്റിക് എനർജിയാണ്. അത് രണ്ടും തുല്യമാണെന്ന് നമുക്ക് കാണിക്കാം. ഈ രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ എഴുതുന്ന മറ്റു രീതി ഉണ്ട് കേട്ടോ. അതായത് മ്യൂ നമ്മൾ എച്ചിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ അത് ഹാഫ് ബി സ്ക്വയർ ബൈ മ്യൂ 0 എന്ന് വരും. അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ടൈം ഹാഫ് എപ്സിലോൺ 0 ഇ സ്ക്വയർ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജിയും രണ്ടാമത്തെ ടൈം മാഗ്നറ്റിക് എനർജിയാണ്. അപ്പോൾ ആ രണ്ടും കൂടി ടൈം ചേർത്തുള്ളതാണ് യു എന്ന് പറയുന്നത്. യുവിനെ ടോട്ടൽ എനർജി എന്ന് പറയും. ആ ടോട്ടൽ എനർജി അവിടെ കൊടുക്കുക. കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും? മൈനസ് ഡെൽ ഡോട്ട് ഇ ക്രോസ് എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ജെ ഡോട്ട് എ പ്ലസ് ഡോ യു ബൈ ഡോ ടി. ആ യു എന്ന് വിളിച്ച വാല്യൂ നമ്മൾ മുകളിൽ കൊടുക്കുകയാണ്.
അങ്ങനെ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മൈനസ് ഡെൽ ഡോട്ട് ഈക്വൽസ് എച്ച് ഈസ് ജെറോ ടി പ്ലസ് ഡോ യു ബൈ ഡോ ടി. ഇനി നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നടത്തും. പുട്ട് ഇ ക്രോസ് എച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എസ്. അതായത് എൽ എച്ച് എസിൽ ബ്രാക്കറ്റിൽ കിടക്കുന്ന ടേമിനെ എസ് എന്ന് വിളിക്കണം. എസിനെ വിളിക്കുമ്പോൾ പോയിന്റിംഗ് വെക്ടർ, പോയിന്റിംഗ് POINTING apostrophe pointing vector, that is minus del dot j equal to j e plus dou u by dou t. Equation number അടുത്ത നമ്പറാണ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 8. അപ്പോൾ ഇത് ഒരു ഇക്വേഷനാണ്. ഇത് പ്രൂവ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റിനകത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആദ്യമേ വായിച്ചില്ലേ, അതിനകത്ത് ഇത് പ്രൂവ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇത്രയും പ്രൂഫ് പോയിന്റിങ്സ് തിയറം പറഞ്ഞിട്ട് പോയിന്റ്സ് വെക്ടർ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ഇക്വേഷൻ തെളിയിക്കാനാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഇതിന് ഉത്തരമാണത്. പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ ഈ ടോട്ടൽ എനർജി ഉണ്ടല്ലോ, ടോട്ടൽ എനർജി, ഇത് ഒരു പ്രത്യേക ഏരിയ യൂണിറ്റ് ഏരിയ കൂടി പോകുന്ന എനർജിയാണ്. ഈ ടോട്ടൽ എനർജി ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട്. എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ ടോട്ടൽ എനർജി ടേം എക്സ്പ്രഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ ടോട്ടൽ എനർജി ലോസ്, ടോട്ടൽ എനർജി എത്രമാത്രം നഷ്ടപ്പെടും അതിനൊരു കാൽക്കുലേഷൻ ഉണ്ട്. കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് പറഞ്ഞാൽ മതി, ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ. എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ ടോട്ടൽ എനർജി ലോസ്. ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 8 ഫോർ എ വോളിയം. ഒരു വോളിയത്തിന് ആ വോളിയത്തിലാണ് ഇക്വേഷൻ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എന്താണ് ഇൻ്റഗ്രൽ ഓവർ വി മൈനസ് ഡെൽ ഡോട്ട് ജെ ഡി വി. അപ്പോൾ വോളിയത്തിന് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വോളിയത്തിൻ്റെ ആ വേരിയബിൾ ഡി വി ചേർക്കണം. ഇപ്പോഴത്തെ വോളിയം ഇൻ്റഗ്രൽ ഡെൽ ഡോട്ട് ഇ ജെ ഡോട്ട് ടി. ആർ എച്ച് എസ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ജെ ഡോട്ട് ടി അല്ലേ. ഇപ്പോൾ ജെ ഡോട്ട് ടി ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് വോളിയത്തിന്. ഇപ്പോൾ വോളിയം ഇൻ്റർസൈൻ കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഈ ഡോട്ട് ജെ ഡോട്ട് ടി ഡി വി പ്ലസ് ഇൻ്റഗ്രൽ ഓവർ വി ഡോ യു ബൈ ഡോ ടി ഡി വി. അങ്ങനെ കിട്ടും. ആ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 8 നമ്മൾ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്താൽ the volume integral in the LHS can be written, can be converted into surface integral by the form integral over v del dot e dv is equal to integral over s integral over v del dot s dv is equal to integral over v e dot s dot ds. അത് പോയിന്റ് വെക്ടറാണ് എസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കൊടുക്കും. ആ ഇൻ്റഗ്രലിനെ, ആ വോളിയം ഇൻ്റഗ്രലിനെ നമ്മൾ ലൈൻ ഇൻ്റഗ്രലായിട്ട് എൽ എച്ച് എസ് കൊടുക്കും. ഇപ്പോൾ മൈനസ് ലൈനിലെ സർഫസ് ഇൻ്റഗ്രൽ, ദാറ്റ് ഈസ് മൈനസ് സർഫസ് ഇൻ്റഗ്രൽ എസ് ഡോട്ട് ഡി എസ്. അപ്പോൾ അവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കണം കേട്ടോ, ഈ താഴത്തെ എസ് ഏരിയ കാണിക്കുന്ന, മുകളിലത്താണ് നേരെയുള്ളതാണ് പോയിന്റ് വെക്ടർ കാണിക്കുന്നത്. എസ് ഡോട്ട് ഡി എസ്, ആ ഡി എസ് സർഫസ് ഏരിയ ആയിട്ട് ഒരു വേരിയബിളാണ്. ഈക്വൽ ടു ഇൻ്റഗ്രൽ ഓവർ വി ജെ ഡോട്ട് ടി ഡി വി പ്ലസ് ഇൻ്റഗ്രൽ ഓവർ വി ഡോ യു ബൈ ഡോ ടി ഡി വി. ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 9. ഇതാണ് ഇൻ്റഗ്രൽ ഇക്വേഷൻ, ടോട്ടൽ എനർജി ലോസിൻ്റെ. ഇൻ ദിസ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 9, the second term in the RHS represents the loss of energy, electrical energy, loss of electrical energy and magnetic energy in a given volume, in 1 second. The first term in the RHS corresponds to the rate at which electromagnetic energy is lost by Joule heating in the medium.
Obviously, the surface integral of the points vector represents the total energy loss, and that is Poynting's vector. That is Poynting's theorem. Poynting's vector S vector is equal to E cross H. E cross H. നമുക്ക് ബിയിൽ വേണേൽ പറയാൻ കേട്ടോ. അപ്പം അന്നേരം അല്പം കൂടി ട്വിസ്റ്റ് ആകും. ഇപ്പോൾ ഈ പോയിന്റ്സ് വെക്ടർ എസ് വെക്ടർ ഇസ് ഈക്വൽ ഇ ക്രോസ് എച്ച്. നമ്മൾ എച്ച് മാറ്റി ബിയിൽ പറഞ്ഞാൽ ഇ ക്രോസ് ബി ബൈ മ്യൂ സീറോ അല്ലെങ്കിൽ 1/μ0 ഇ ക്രോസ് ബി എന്ന് എഴുതേണ്ടി വരും. അതുപോലെ ഇ ക്രോസ് എച്ച് എന്ന് വിളിച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ ആ മോഡൽ സ്റ്റെപ്പ് നോക്കിയേ. ഇതാ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 9 നോക്ക്. ഈ ആർച്ച് 2 ടേം ഉണ്ട്. ഒന്നാമത്തെ ഫസ്റ്റ് ടൈം ജെ ഡോട്ട് ടി ഡി വി ആണ്. അത് ഓംസില വെച്ചുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ്. ഓംസിലാണല്ലോ ജെ ഡോട്ട് ടി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ജൂൾ ഹീറ്റിംഗ് മൂലം നഷ്ടപ്പെടുന്ന എനർജിയാണ് ആ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. സെക്കൻഡ് ടൈം വോളിയം ഇൻ്റഗ്രൽ ഡോ യു ബൈ ഡോ ടി ഡി വി, അത് അതിനകത്തുള്ള എനർജി, ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി അതുപോലെ മാഗ്നറ്റിക് എനർജിയുടെ നഷ്ടം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന എനർജി ലോസാണ്. ഈ 2 എനർജി ലോസ് ഒറ്റ വെക്ടർ കൊണ്ട് കാണിക്കുക എന്നാണ് തീരം പറയുന്നത്. ആ വെക്ടറാണ് മൈനസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എൽ എച്ച് എസ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇൻ്റഗ്രൽ ഓവർ ബി എസ് ഡോട്ട് ഡി എസ് എന്നാണ്. എസ് ഡോട്ട് ഡി എസ് ഇൻ്റഗ്രൽ ഓവർ എസ് ഡോട്ട് ഡി എസ്. ഇപ്പോൾ ഡി എസ് എന്നുള്ളത് ഏരിയ വേരിയബിളാണ്. ക്യാപിറ്റൽ എസ് എന്ന് വെച്ചാൽ വെക്ടർ ഇ ക്രോസ് എച്ച് ആണ്. അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഹീറ്റിങ്ങിൻ്റെയും അതേപോലെ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി സ്റ്റോർഡ്, മാഗ്നറ്റിക് എനർജി സ്റ്റോർഡ്, അവ രണ്ടിൻ്റെയും ലോസുകളെ നമുക്ക് ഒറ്റ വെക്ടർ എസ് കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കാം. അതാണ് പോയിന്റിങ്സ് തിയറം. ആ എസ് എന്നുള്ള വെക്ടർ ഇ ക്രോസ് എച്ച് വെക്ടർ, ഇ ക്രോസ് എച്ച് വെക്ടറിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പോയിന്റിങ്സ് വെക്ടർ. RHS represents the loss of energy, loss of electrical energy and magnetic energy in a given volume in 1 second. The first term in the RHS represents the rate at which electromagnetic energy is lost by Joule heating in the medium. Obviously, the surface integral of the Poynting's vector represents total energy loss, and that is Poynting's theorem. Poynting's vector S is equal to E cross H. What is Poynting's vector? When it is integrated over a closed surface, what is obtained? Establish your result. ഒരു പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ പഠിക്കണം. കാരണം പോയിന്റ്സ് വെക്ടർ എന്നുള്ള തിയറം എന്നുള്ള ഒരു വാക്ക് സിലബസിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. പകരം എനർജി ലോസ്, എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആ എനർജിയെ ഡീൽ ചെയ്യുന്ന വെക്ടറാണ് പോയിന്റ്സ് വെക്ടർ. ഒരു മാധ്യമത്തിലൂടെ ലൈറ്റ് എനർജി കടന്നു പോകുമ്പോൾ 2 തരത്തിൽ എനർജി നഷ്ടമാകും. ഒന്ന് ജൂൾ ഹീറ്റിംഗ് മൂലം, മറ്റൊന്ന് ഈ ഇലക്ട്രിക്കൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി, അതുപോലെ മാഗ്നറ്റിക് എനർജി, അത് രണ്ടുമായിട്ട് രൂപാന്തരപ്പെടും. അപ്പോൾ ഈ 2 തരം എനർജി ഒറ്റ വെക്ടർ കൊണ്ട് കാണിക്കാം. ആ ഒറ്റ വെക്ടറിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പോയിന്റ്സ് വെക്ടർ. ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനെ പോയിന്റിങ്സ് തിയറം എന്ന് പറയും. പിന്നെ എസ് വെക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇ ക്രോസ് എച്ച് ആണ്. That is all with your 43rd lecture on electrodynamics. Thank you very much.